let us go to the question. Now let us go to the assignment. Question answers. I request Prabha madam if she is there, because she has told she has to leave. If Prabha madam is there, you can unmute yourself and ask the question. Thank you, If you have. Thank you. I got the last bit you said about Namdeva's story. You said, like I told you yesterday's answer itself, and I can't remember the shloka. Please excuse me. But that shloka, I got the answer, and today you further explained it with Namadeva's, fairly enough, all the people I was thinking of, like earliest is Ram Surat Kumar, who was still here, this century itself. But he also gets directed to Ramana Maharshi to evolve. So that way, every saint that I was thinking of, whose name come to mind, like you rightly said, they are directed to a guru, and guru gives gyan, God itself teaches. Gyan and Very. I got so my the question for others, the question that she had and she had sent yesterday. Yesterday we discussed about Jnana and Jnana alone giving Mukti or Moksha. And she sent a message saying, Pramod, what about the great saints that we have seen in our past? Are they not perfected beings? And that too when it comes to devotion. And she herself is telling, now it has got answered by itself in the session, and even what Gita has told. So God gives you the message directly, or God sends you to a guru, as she herself has known few examples and as it was discussed. So thank you, Prabha. So next, anyone can ask question. I think Mala madam asked a question during the starting of the class. If she has, she can ask. Or anyone. Sneha madam, allow everyone to unmute or raise hands. Sir. Yes, Hesar Heli, please tell your name. Sujata. Sujata yes. Prakash from Mysore. Yes. You were explaining about Bhakti Yoga, no? It was very clear and very distinct. I started crying. At that moment, I got tears. I was so emotional. But it was very clear, no questions at all. So, pranams to you, sir. I'm very thankful to your knowledge. And I'm very thankful and thankful. Thank you. Any questions? Any questions? Yes. Tell your name and. Vanita anta. Vanita, ಹೇಳಿ ma'am. ಭಕ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆತ್ಮದೇನಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಆಗಬಹುದಾ? ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ ಇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಗಾಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಭಕ್ತಿ. ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಗೊಂಡಂತ ಎರಡು ವಿಚಾರ, ಭಕ್ತಿ ಅಂಡ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾ ತು ಅಸ್ಮಿನ್ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ರೂಪ. ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಆನ್ that divine, you call it God, you call it Brahman, you call it whatever, self, whatever, on that highest ultimate reality, parama prema rupa. So supreme love towards that is called bhakti. ಹಲವಾರು ಜನ ಗೊತ್ತಿರ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಪೂಜೆ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೆ, ಆದ್ರೆ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ. ಹಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಜಪ ಆಗ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾದ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎರಡು ವಿಷಯ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೇಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆಷನ್. ವೈಧಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂಡ್ ರಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ. ವೈಧಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ರೆ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಇದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮುದ್ದಾಡ್ಬೇಕು, ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವನನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆಟಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಗ ಭಕ್ತಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. We have to start with Vaidhi Bhakti, go to Prema Bhakti or Raga Bhakti, but never leave Vaidhi Bhakti. To teach to the society. Otherwise, the traditions will be lost. The culture will be lost. Today, you go and ask any youngster, they say, because in our own home, we have left it. So, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. We should ಆ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನಿಸಬಾರ್ದು. He should be living Krishna. It should be living Shiva. You should see it. You should feel it. Why
ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಜಿಜ್ಞಾಸುಗುನು he is still seeking God, but ಜ್ಞಾನಿ alone knows what God is. So reality of God is known only by ಜ್ಞಾನಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಮಟ್ಟದ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗುವುದು. ಆ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನಿ ಭಕ್ತ ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮೈವ ಮೇಮತಂ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದ ಮೂರ್ತಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಯಲ್. ಮೂರ್ತಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಐಡಲ್. ಮೂರ್ತಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೋನ್. ಮೂರ್ತಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಅದ್ ಆದಾಗ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲಾಗ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ದೇಶದ ನೆನಪು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪು ಬರ್ಬೇಕು. ಆ ನೆನಪು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ರಿಯಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮಾಲಾ ಸರ್ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಹಾ ಕೇಳಿ. ಸರ್, ಇವಾಗ ವೇದಾಂತ ಓದ್ಬೇಕು, ವೇದಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಬರೋ ಯೋಚನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ, ನನ್ಗೇನು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವೇದಾಂತ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಲೇಟ್ ಟು ಇಟ್. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮನೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲೇ ಏನಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಮಗ್ ನಾವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ದೆ ಇರೋವಾಗ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಿಗೆ ಏನಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ದೆ ಇರೋವಾಗ ಇನ್ನು ನಾನು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಮೋಕ್ಷ ಈಸ್ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಈಗ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗಾಗ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೇದಾಂತ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ನನಗೇನು ಸಮಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ ಎ ಕಾಮನರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲವಾ? ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಏಜ್ Very good question. She is asking, we are living in such a busy life in this worldly with this worldly people, and you said Vedanta is the only means of gaining moksha, and we are so very busy with our own responsibilities, office work, household work. Is there any way out? That's the question. Simple. Correct alvama? Yes. ನನ್ಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ವೇದಾಂತ? ನಾನು ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ. Yes. One is, what is the use of it? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ವೈ ದಿಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಲೂಡಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರೀಸನ್. ನನ್ಗೇನ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಏನೋ? ದಟ್ಸ್ I will answer the first part. Yeah, definitely. Yes, sir. First part is, what is the use of gaining Vedantic knowledge? If you gain Vedantic knowledge, you will become a scholar. But Vedantic knowledge is not to become a scholar. Vedanta is speaking about self. How important to know your own self. And self as what? If you want to know self as something limited, self as something imperfect, self as something can't do, inferior, limitations in all levels, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. Because we are all limited in physical capacities, we are all limited in emotional capacities, we are all limited in intellectual, we are all limited in memory, we are all limited in relationships. If this is what Vedanta is speaking about, self-awareness andaga, what halavaru sari ನಾವು self-awareness when it comes to counseling, if we come to know the true face of our life, ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗ ಜೀವನ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. This is what is counseling does. It makes you understand your own emotions and your own intellect, your own strengths, weaknesses, opportunities, threats. But Vedanta is not speaking about that self. Vedanta is speaking about your own true self. And what is the benefit? Go to the first session. Now ಏನು seek ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? We are seeking security, we are seeking health, happiness, we are seeking pleasure, we are seeking peace, we are seeking comfort, we are seeking fulfillment. Whatever you are doing, if it is said, it is there within you. Even ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಕೇಳಿದಂತಹ ಕಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಹುಡುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬೆವರು ಸುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ seek within. This is what, and what you get, whatever you are getting outside, it is got infinite times here. Not outside al sigo dukha infinite sigadilla illi. Whatever you are seeking for outside, positive things, that you seek within 100 or 1000 or infinite times. So that is the benefit. Second, and
ಎವ್ರಿವನ್ ಆರ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ವೇದಾಂತ ಅಂದಾಗ ಓ ಏನೋ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಪಡೆಯೋದು, ಏನೋ ಆಗೋದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಾಲೆಜ್? ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ನೋ, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಗೀತಾಸ್ ಶ್ಲೋಕ, ಯಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಚಾಪರಂ ಲಾಭಂ ಮನ್ಯತೆ ನಾಧಿಕಂ ತತಃ ಯಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಿತೋ ಹಿ ದುಃಖೇನ ದುಃಖೇನ ಗುರುಣಾಪಿ ವಿಚಾಲ್ಯತೆ, 6th ಅಧ್ಯಾಯ. Or 4th ಅಧ್ಯಾಯ, ಕೃತಕೃತ್ಯಶ್ಚ ಭಾರತ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. Or 9th ಅಧ್ಯಾಯ, ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ನೇಹ ಭೂಯೋನ್ಯತ್ ಜ್ಞಾತವ್ಯಂ ಅವಶಿಷ್ಯತೆ. ಇನ್ ಏನೂ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಯಾವ್ದನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ಏನೂ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ವೋ? ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗಾಗತ್ತೋ, ಏನನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಏನೂ ಮಾಡ್ದಂಗ ಇರೋದಿಲ್ವೋ, ಏನನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ಏನೂ ಬೇಕು ಅನ್ಸಲ್ವೋ, ಅದನ್ನ ವೇದಾಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎನಿ ಪರ್ಸನ್, ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ಅನಾಥ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಚಡ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನನ್ಗೆ ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಚಡ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದ ಅಂತ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಟ್ರೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಂಗೆ ಆ ಮಗುಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ತಾಯಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಚಟಪಟಿಕೆ ಇರುತ್ತೋ, ಹಂಗೆ ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಟಪಟಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿಜವಾಗ ನಾನು ಯಾರು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ನನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ? ಸುಮ್ನೆ ಬಂದು ಪ್ರಾಣಿ ತರ ಬದುಕಿ ಹೋಗೋದನ? ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಕಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಆರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇನ್ ವೇದಾಂತ. ವೇದಾಂತ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ನೀವು ವೇದಾಂತ ಕಲಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯೋದಲ್ಲ, ವೇದಾಂತ ಕಲಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋದಲ್ಲ, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಪ್ರವಚನ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಅ ಟೀಚರ್, then you have to do it. But Vedanta is for self knowledge, knowing yourself as complete. So it first. Second, busy people with relationships, with household activities, with professional work. How can we do this? This is what is the difference between India and other religions. I don't want to tell whatever sermon on the mount ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೌಂಟೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ. But where Krishna taught Arjuna? In the battlefield. Battlefield of life is what we are going through. ಅವನಿಗಿದ್ದಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಅವನಿಗಿದ್ದಷ್ಟು ಡೈಲಮಾ, ಅವನಿಗಿದ್ದಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಮಗಿದೆಯಾ? ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವೇದಾಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಉಪನಿಷತ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಯಾವ್ದು ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಉಪಾಸನ ಯೋಗ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಲೈಫ್. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೋಸ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳೋದು, ಯಾರು ಈ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ವೇ. ಯಾರು ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ದೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ he has also missed his way. In the midst of the world, this Vedanta has to be realized. This self has to be realized. And not after 100 years, not after 100 janmas. ಈಗ ಈ 55 ಜಿತಂ ಸರ್ಗು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇದಾಂತ ಮುಖ್ಯ. ಅಂಡ್ ವೇದಾಂತ ಹೇಳಿರೋದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನವನ್ನ, ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಜೀವನವನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಸುಖವಾಗಿ ತೋರ್ಕೊಂಡು this will become a leela. It will become a leela of our life. So ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ this is told in ಇದು. And if you tell time ಇಲ್ಲ ಅಂತ, you have time for everything but not for Vedanta, that means you don't want this. So if you feel that, Vedanta says okay, take your time, no problem. But if you are seeking for the absolute peace, absolute happiness, real ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ here, have to make time. ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಯಾರೊಬ್ರು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಗಿಕ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that means you don't value it. Those who value it have to give time, whether you reduce in your sleep or reduce in your karma, reduce in your entertainment, do whatever you want, you have to give time for this. But see the ladies, Is it the same those ladies, same yes. person. Then we will take this a little later. Continuing, because you said they have to, you have to study, you have to know yourself, you have to, whatever be your busy schedule, you have to get into it ಅಂತ ಇವಾಗ ಬೇಡಮ್ಮ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಸಜೆಸ್ಟ್
to do for them. Because our That's what- entire life they have sacrificed for their family or for somebody else, for everybody else, without Very caring for themselves. Okay, Very ನನ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಂಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕು, ನಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. Even a machine does work, it does work. Even a donkey does work. But I am not a donkey or I am not a machine. I am a living being. I have come here for a purpose. So understand the purpose first. Second, that doesn't mean leave everything and go. Leave the responsibility. No, I'm not telling. Vedanta doesn't tell. Do your responsibilities as worship. Karma yoga. ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ನಾವು ಪಂಚ ಮಹಾಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಯೋಗವಾಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆಯಾಗಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಟ್, but dedicate at least 10 minutes for upasana yoga. Try 10 minutes meditation. So in your busy schedule, whatever work you are doing, do it as worship, but dedicate some time for mental worship or meditation. And at least every day ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇದೀನಿ, ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್, ಒಂಥರ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ತರ ಬಿಸಿ ಇದೀನಿ, ಫೈನ್, ವೀಕ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ, to get to know the goal? Because I am still here, I can't think directly there, but weekly once to know the reality, but week purti to work in other 2 ways. Karma upasana every day, every moment. Jnana at least 1 week 1 gante kodakagilla andre I can't say there is no way out. So ataram. So they have to convert their life into worship. They have to dedicate some time for this, and definitely Vedantic knowledge is required. Next. Pramodji, namaste. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಮಾ ಅಂತ. As we all know, technology is taking step ahead every second, I would say. So ಹೀಗಾಗ್ತಿರೋವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ the way they pick up the technology, they have the choice of using it for the right purpose or for the wrong purpose. So maybe ನಾವು ನಮ್ ದೇಶ ನಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಹೋಗದೆ ರೈಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. But somewhere I feel they lose that reasoning ability. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾಕಿದೀನಿ, ನಾನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಒಂದು ಟೀನೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಇರ್ಬೋದು. What is our like how to make children introspect themselves? Is there a way of guiding them with Vedanta? Definitely. What would be your And suggestion? if that's what I think I have answered this in the second session or third session, I don't remember. Children first Vedanta ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾ ಮುಂಚೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ನ ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. First understand you have to live a life of Vedantic lifestyle. You have to live. You have come with a purpose. Take care of children. That is your duty. That is your responsibility. To grow them, to make them grow in a very good way, it is your responsibility. Doubt illa. But you have your own purpose. That's what I told. In Madhave, marriage also they say, Dharmecha, Arthecha, Kamecha, Naticarami, not Mokshecha. For Moksha, you should go alone. You are alone there. Not your husband, not your children, no your parents, no one will come together. So first understand you have to live a life of Vedanta. You have to realize yourself. Dedicate your some time, important amount of time for that pursuit. Then as a responsibility when you're taking care of kids, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ವೇದಾಂತ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಇರೋದು. If they are small kids, they don't listen to Vedanta. They will see and learn. And in mobile also, as you told, gadgets are changing every day, technology is moving every day. But it has pros and cons, as you told. ಈಗ ಇದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಗೆ ವೇದಾಂತ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಇದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. Everything is available with all commentaries. So what you seek for, what you look for, that is our side. But what to do for children? Childrenಗೆ ಇವಾಗ ಬರುವಂತ ಹಲವಾರು ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ they get influenced. It is not their mistake, it's their age. They get influenced by society. Very much. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೋ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೇದಾಂತದ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ 10 ಜನ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀನ್ ಕುಡಿದಲೇ ಇರೋ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರಬೇಕು. 10 ಜನ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಪಾತ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೋರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು.
ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂತ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಇಸ್ ವೇದಾಂತಿಕ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಇಫ್ children are a little understandable, take them to some pravachan where it is not just belief based, it is thought provoking. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು, ಕಥೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು. ಒಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕಥೆಯನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಲರ್ನ್ ಇಟ್, ದೇ ಗೆಟ್ ಶ್ರದ್ಧಾ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಗಿವ್ ದಮ್ ಸಮ್ ಥಾಟ್, ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಥಾಟ್, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲವೂ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಇದರಿಂದ ನಿಂಗೆ ಸಿಗತ್ತಾ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ನೀನ್ ಧರ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕರ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ slowly they come to Vedanta. If they feel yes, there is some solution, they feel, because you go to one side, we see pub ge, bar ge, movie ge, mall ge hodre youths are there. You go to few meditative centers, ಯಾವ್ದಾರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈಶಾ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವ್ದಾರು ಇರಬಹುದು, you see there also you see youth, there also you see youngsters, so they are getting it. So it's important to know what we are trying to train them. So value based and dharmic life is what I prescribe. Correct. With that, Vedantic ideals also a little bit. Thank you. Sir, namaste, sir. Namaste. In the context of May bhakti, I know the name? Sunita Sham. Yes. Yes. In the context of bhakti, where is total surrender? How do you explain total surrender in the context of bhakti? Yes. And what Very exactly is important. the meaning of total surrender? When you say total, you surrender to God. Very true. Very important question and very deep question and very philosophical too. What is Sharanagati or what is Prapatti or what is surrender? And if you have to understand it truly, Ramanujacharya is a propounder of Sharanagati. So for more details you can see. But I'll just give you a gist of what should not be done and what should be done. I'll just give you a gist, that's it. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶರಣಾಗತಿಯ ತತ್ವ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನಂ ಅಂತ 9th ಬಂತು. ವೇರ್ ಮೈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಫ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಡೂ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೇಕ್, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಡೂ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. Even Gopikas, yeah, I told, even in the session I mentioned Prahalada, Gopikas. No. So Sharanagati is the highest position given in the Bhakti tradition. But what exactly is Sharanagati? If God is real to you, if you are able to converse with God, if you are able to get the messages of God, then you take the message of God, whatever, just I'm doing, shall I do it? He says, yes, do it. No, I don't do. This is Sharanagati. But in Bhagavad Gita, last Charama Shloka, Sarvadharman Parityajya, Mam Ekam Sharanam Vraja. The last sentence of Bhagavad Gita, means not the 700th word from Krishna, is Sharanam Vraja. Sharanagati Akunda. Sharanam for what? If Krishna, because for Arjuna, Krishna is there. He is available. His guidance is there. So Sharanagati, ask what should I do, what should I not do? He is available. If you are able to experience the presence of God like that, Sharanagati like that. But most of us feel we are doing Sharanagati, but not doing Sharanagati. We are not doing Sharanagati. ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ನಾವು ಶರಣಾಗತಿ ವರ್ಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಸ್ಟ್, ಅವಕಾಶವಾದಿಗಳ ತರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿರ್ತದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. Not that. Sharanagati, when we are not having a direct connection with God, we have to have connection with the godly saints or godly scriptures. Whatever scriptures tell, do it. Because it is the words of God. It is the words of God. When Veda has told, Dharmam Chara, Satyam Vada, you need not have to wait, oh, should I tell truth now or not? He has already told in the form of scriptures. In Bhagavad Gita, he is told, whenever there is a conflict, go for the Swadharma. Don't ever think about it. Whether it is pleasant to you or unpleasant, think about a higher ideal, Dharma. So should I do it or not? God has already told. God will tell, I have already spoken about this. You are already reading it. Again, you are coming for the same thing. So Sharanagati, if you have a direct connection, accept.
ಬಟ್ ಹಲವಾರು ಸರಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರಣಾಗತಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ತಪ್ಪರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ತಪ್ಪರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸದಲೆ ವಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅವರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿ do whatever I do, and I said I have surrendered. Whatever happens, it's God's will. No. Whatever happens is God's will because of the karma. But God has given purusharthas. God in Gita himself says, Raga Dvesha Viyuktaistu Vishayani andre ee Indriya Sendriyasyarthe Raga Dvesha Vyavasthitau. Adalide Tayorna Vashamagachet Taushasya Paripanti. Don't get into that. Don't go behind your whims and fancies. Don't go just because of your impulses. Don't lose your intellect. ಕೊನೆಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಿಮೃಶ್ಯೇತ್ ಏತತ್ ಅಶೇಷೇಣ, ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಗೋ. So finally God also finally gives the responsibility in your hand. He wants you to take care of yourself, but in the light of the teachings of God, in the light of conversation of God. So take the message, if directly, otherwise indirectly, and live in the light. It is not simply ನಾನು ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನನಗಿನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. It is against God's will. It's against God's will. That's why we saw in karma also vidhivada and paurushatva, it goes hand in hand. It is not separate. It is not purely vidhi, or it is not purely self effort. It's a combination. So ಆತರ direct connection idre, you have a direct connection, and you don't question also me then, because you have a direct connection with God. Will you ask me whether you should listen to Krishna or whether I should listen to you? You don't ask. When you ask, that means you don't have a direct connection. When you have a don't have a direct connection, go to scriptures. What scriptures tell, what Guru says, and what Guru says should be in line with what scripture says. So our Jivanavana Narsara, this is what Sharanagata Jivana. Pure, true Sharanagati is this: accepting God as the ultimate source and living in the light of God or God's words, directly or indirectly. Hope I answered. Yes, sir. That means a reconciliation to, I mean, whatever comes your way, what you can change, you change for in the name of Dharma. But Very otherwise, it is effort is important. Results is not in your hands. Results accept. For efforts, put your efforts. But again, have that humility. I'm having this effort because God has planned. That humility should God. be there. Yes. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. Thank you, sir. Take Namaskar, Hanuman as an sir. example. If you see Hanuman as an example, he did everything. He was a great Sharanagata Bhakta. He did everything with all his efforts, dedicated everything to God. So this is the concept. And when he went to Lanka also, you see many events happening. He went to his intellect. He never left the intellect. So Adrishti Sharanagati, go and read Hanuman's life. Yeah, next. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ. ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಸರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್. ಇವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆಗತ್ತಾ, ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನೇ ಇದಾನೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆನೆ ಇದಾನೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವ? ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಹಶ್ವಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಿನ್ನೋದು, ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಹಶ್ವಾಗ್ತಿದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾನು ದೇವ್ರು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾನಿವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ನಾನಿವಾಗ ತುಂಬಾ ಹಶ್ವಾಗ್ತಿದೆ, ನನ್ ತಡಿಯಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ತಿಂದ್ಬಿಡ್ಲಾ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳತ್ತೆ ತಿಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನ, ಅಥವಾ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಹೇಳತ್ತಾ? ಇದು individualistic. This is individualistic, but I will generally answer because I can't say ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ದೇವ್ರ ಮಾತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. So ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ I will give you a general answer, not particular to your thing. An example you told, whenever you want to do worship, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಅಥವಾ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಲಾ? ವೈಧಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇಸ್ ಆಚಾರ ಫಾಲೋ ಮಾಡು. ವೈಧಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇಸ್ ಆಚಾರ ಫಾಲೋ ಮಾಡು. But Raga Bhakti says it's okay. God doesn't look at your hunger. God looks at your bhava. ನೀವು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, and God always, please understand, ವ್ರತದಲ್ಲಿ don't go to extremes. It is not to torture the body. ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಸುರ ದೈವಾಸುರ ಸಂಪತ್ ವಿಭಾಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಶರೀರವನ್ನ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ
ಅವರು ಅಸುರರಿಗೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದೈವಾಸುರ ಸಂಪತ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ತಾಮಸಿಕರು ಅಂತ. ದೇಹವನ್ನ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ವ್ರತ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದೇಹವನ್ನ ತುಂಬಾ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ದೇಹ ಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹಸುವಾದ ತಕ್ಷಣ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಹಸುವ ಅಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಪವರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಇದು ಹ್ಯಾವ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ವರ್ಷಿಪ್. ಗಾಡ್ ಸೀಸ್ ಭಾವ. ಪರಮಾತ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಗ್ರಾಹಿ ಅಲ್ಲ, ಭಾವಗ್ರಾಹಿ. He sees the actions, but more than the actions, he sees the bhava, he sees the devotion, he sees the attitude. So ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ attitude is more important, but actions are also important. But when it comes to your own mind speaking, I can't say whether God is speaking or whether yourself, your mind is speaking. But if you are getting a doubt, is God speaking or is mind speaking? Then it is not God. Then it is not God. So ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಐ ಗೆಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ. ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಸೇ ನನಗಿದು ನನ್ನ ಮನ್ಸೊಳಗಿಂದ ಬಂತ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನ. ನೋ ಡೌಟ್, ಹಿ ನೋಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಯು ನೋ ಇಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿವೈನ್ ವಿಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇದು ಶಂಖನಾದ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮುರಳಿಗಾನ ಕೇಳೋದು, ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಣೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾತ್. In devotion and in yoga also it comes, meditation ಅಲ್ಲಿ. But those are not the ends. ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಕೊನೆ ಅಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಪಡೀರಿ, ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಆನಂದ ಆಗತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಿಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೊನೆ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ your own experiences you have to question, but if you have a doubt, it is not the message of God. Hope I answered. Thank you, sir. Yes. ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್, ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ? ಹೆಸರಮ್ಮ ಸುನೀತಾ ಅಂತ. ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್, they say usually bhakti is the easiest path to attain enlightenment. Number one. And second question is, why always singing and sahitya idella, it's like satsanga idella enhances bhakti anta heltare. It is true also. I just wanted to know the correlation. Very true. First one is, bhakti is the easiest way to moksha. True and false. Bhakti understood in the truest way. As we told, bhakti is not a separate path. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದಾಗ, ಭಕ್ತಿ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೇ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗಲೇ ಭಕ್ತಿ ಆಗೋದು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು, ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಭಜನೆ ಮಾಡೋದು, ಭಕ್ತಿ ಅಂದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಮ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಸ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಸ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಂದಾಗ ಜ್ಞಾನ, ಅದರಿಂದ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗೌಣ ಭಕ್ತಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಗೌಣ ಭಕ್ತಿ, ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಧ್ಯ ಭಕ್ತಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಡ್. ಈ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಲವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ ಲವ್ ಟು ದ ಗಾಡ್ ಆಸ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಕ್ಷ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿ is the simplest and easiest way because everyone has emotions. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾವನೆಗಳಂತೂ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ, ಉಪಾಸನೆಗೆ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಭಕ್ತಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಅಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಮೇಡಮ್, ಐ ಫರ್ಗಾಟ್. ಅದೇ ಅದು ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಈ ಸತ್ಸಂಗ ಅಥವಾ ಹಾಡು ಈ ತರ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ದೇವಿ. ಸತ್ಸಂಗ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿವನ್. ನೀವು ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 24 ಗಂಟೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡು, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟು ಡೂ ಮೋರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಉಪಾಸನ ಯೋಗ, go to some meditative places, sit with people, you will feel the energies, vibrations, so your efforts will be much more faster. If you are going to jnana yoga, sit with jnanis, sit with the jnana. Yesterday also I told Upanishad ee riti. So sat sanga antandaga sat purushara sanga. Sat purusharu andaga ನಾವು ಯಾವ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ, ಆ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್,
ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಖುಷಿನಾ ಬೇಜಾರ? ಖುಷಿ. ದೇ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲರಿಶ್. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಜೊತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ದೇ ಗ್ರೋ ಟುಗೆದರ್. ಭಕ್ತನ ಜೊತೆ ಭಕ್ತ ಇದ್ರೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಸತ್ಸಂಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಸತ್ಸಂಗದಿಂದ ವಾಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ, ಈ ಮಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ನೇ ನಾವು ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವರ್ಕ್ 23 ಗಂಟೆ 20 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ವಾರದಲ್ಲಿ 5 ದಿನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ, ಒಂದು ದಿನಾನಾರು ನಾನು ಈ ಸತ್ಸಂಗಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ, ಹಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಎಂಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿಮೈಂಡರ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 7 ದಿನ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗೋಲೇ ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ರಿಮೈಂಡ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗೋಲ್, to remind ourselves of our discipline, to remind ourselves of our what we have to do and the path towards it, satsanga is essential, not just for bhakti yoga anu ondalla anta agli helaitu, for everyone, even in material life, even in spiritual life. satsanga antadaga like minded anta. So aa drishtil beke beku, upayoga age agate. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. Yes madam. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹೇಮಾ ಪ್ರಸಾದ್. ಹೇಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಹೇಳಿ. ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಗುರು ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಬದ್ರೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂತ ಗುರು ನೀವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೀರ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಒಂದೊಂದ್ ವರ್ಡ್ಸು ತುಂಬಾನೇ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಅಚ್ಚೊಳಿತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಗುರು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಥವಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ಸ್ ತರ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಮುಖ್ಯ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆಗಿಂತ ತತ್ವ ಪೂಜೆ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ವಿಚಾರ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಮೆಸೇಜ್ than this, because tomorrow I may be here or I may not be here. I may go wrong, but message is not wrong because it is from the scriptures, it is from God. So ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತತ್ವಕ್ಕೆ, ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕೊಡಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ we are doing it, we are sailing on the same path. ಚಾನೆಲ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರಮೋದ್ ಜಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಮೋದ್ ಜಿ, ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಬಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರಾಸಕ್ರೀಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರಾಸಕ್ರೀಡೆ ಬಂದು ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳು ರಾಸಕ್ರೀಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ಈ ತರ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಡತಿರಿದ್ರಂತೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆನೆಲ್ಲ ಅವ್ರುಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅದನ್ನ ತಿಳಿದು ರಾಸಕ್ರೀಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಲಿಸ್ ಅವ್ರಗ ಆನಂದ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆನ ಅದ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪೂರ್ಣಾವತಾರ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂಶಾವತಾರ ಅಂತ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ, ಏಷಾಂ ಪುಂಸ ಕಲಾಂ ಆತರ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಅಂತ. ಅದು ನಂಬಿಕೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಸರ್ವಶಕ್ತ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ. ನೀವ್ ಏನೇನ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ, ಕೃಷ್ಣ. ರಾಮ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ರಾಮ. ದೇವಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ದೇವಿ. ಶಿವ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಶಿವ. ವಿ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಡಿಸಿನ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ವಸ್ತು ಒಂದು, ಅದನ್ನೇ ಏಕಂ ಸತ್ ವಿಪ್ರಾಹ ಬಹುಧಾವದಂತಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು, ವಸ್ತು ಒಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು ವಿಷ್ಣು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ನನ್ನ ದೇವರು ಪೂರ್ಣ, ಬೇರೆಯವ್ರ ದೇವರು ಕಡಿಮೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹಿಂದೂ ಸೊಸೈಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ದೇವರು ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ದೇವರು ಇಷ್ಟೇ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ನೀವ್ ಹೇಳಿದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ವೇದಾಂತಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಇದೇ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಸಕ್ರೀಡೆದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಇದು ಚೋರತನ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕದ್ದಿದ್ದಂತರ್ದಿರ್ಬಹುದು. ಈ ತರ ಒಂದು 3-4 ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಶುಕರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಿದು ಹೀಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನ್ ಕತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನು ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ರೀಡ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ
ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಅಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಸ್ಟ್, ಅವಕಾಶವಾದಿಗಳಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಲೆಕ್ಕ, ರಾಮ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಇಬ್ರು 3 ಜನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಲೋಲ ಕೃಷ್ಣನ್ ತರ. ಹೌದು ಹೌದು, ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ಅವರ ತಪ್ಪನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಬೇರೆದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗಾರು ಮುಚ್ಚಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಅವನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ. ಯಾರೋ ಹೊಲಸ್ ತಿಂತಾ ಇದಾರೆ, ನಾನು ಹೊಲಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇರ್ಲಿ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯಾಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅವನ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ತಿನ್ಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಧೋರಣೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದಾರೆ ಹೊರತು ಅವ್ರನ್ನವರು ಧರ್ಮಿಷ್ಠರು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್, ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೇಜ್ಗಳು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಹರ್ಷಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 12ನೇ ತಾರೀಕು ದೈವಾಧೀನರಾಗ್ತು. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. He takes all, I think even one more place people had asked about ಕರ್ಣ ಕೆಳಗಿದ್ದಾಗ ಹೊಡೆಸ್ದ, ಆಮೇಲೆ ದ್ರೋಣರು ತೀರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಹತ ಕುಂಜರಹ, ಈ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆ, ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರದೇ ಒಂದು 10-12 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಅಪವಾದಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಅಂಡ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಗಾಡ್. ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ಪೂರ್ಣಾವತಾರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಶಾವತಾರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಒಂದ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ದೇವರು. ದೇವ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾಡಿ. ಅವ್ನ್ 16,000 ಜನ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು 16,000 ಜನ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಗೋವರ್ಧನ ಬೆಟ್ಟ ಆಯ್ತದ, ನೀನು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವನು ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ದ, ನೀನು ಸಾಯಿಸು. ಅವನು 64 ದಿನದಲ್ಲಿ 64 ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತ, ನೀನು ಕಲಿ, ಮಾಡು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಧ ಮೊಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಹಾಫ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅರ್ಧ ಕೋಳಿ ಬೆಳಿಲಿ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಲೆಡ್, ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಹೇಳೋದ್ ರೀತಿ, ಅಜಂ ಅವ್ಯಯಂ, ಯೋಗ, ಈಶ್ವರ, ವಿಶ್ವರೂಪ, ಪರಮಾತ್ಮ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಲೀಲೆಗಳು, ಅದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಭಾವವನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ತರದ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಮೋದ್ ಜಿ. ಯಾರೋ ಇಬ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾರು ರೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸುನೀತಾ ಅಂಡ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇಬ್ರು ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾರು? ಓಕೆ, ಎನಿವನ್ ಎಲ್ಸ್? ಸರ್ ಸರ್ ನೀವು ಈಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೂಪಾ ಸರ್. ರೂಪಾ, ನೀವು ಇದು ಪರಾಭಕ್ತಿ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಅಹಂ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮರೂಪವಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನನಗ್ ನಂಬ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನನ್ಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕಣ್ ಮುಂದ್ ಬರೋದು. ಇವಾಗ ನನ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹುಲಿ ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ರನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ಗ ಆ ಹುಲಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನನ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರ ರೋಲ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದೇವರೇ ಹುಲಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲೂ ಇರೋದು, ದೇವರೇ ಜಿಂಕೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲೂ ಇರೋದು, ದೇವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋ ಈ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಆಹಾರ, ಅದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಸ್, ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಗಳು. ಹುಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಇದೆ. ನಾನು ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಏನ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ನನಗಿದೆ, ಹುಲಿಗಿಲ್ಲ. ಹುಲಿಯನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಧರ್ಮ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಆಗಿ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ಬಹುದು, ಪಕ್ಷಿಗಳಿರ್ಬಹುದು, ಈ ಗಿಡ ಮರಗಳಿರ್ಬಹುದು, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀ ವಿಲ್. ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಿಮ್ಗದು ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಹುಲಿಯನ್ನ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇನ್ನೇನೋ ಗಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲೋ ಇಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಈಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ರೂಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಸ್ ದ ಲಾ, ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಲಾ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಇಡೀ ಒಂದು ಈ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇರುವಂತಹ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರೋನು, ಆ ನಿಯಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋನು ಅವನೇ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಿಷಯ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಅಂತ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಾ. ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗೇನನ್ಬೋದನು, ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅನುಭವಿಸ್ತಿ ಬಿಡು, ಕರ್ಮ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಿಡು. ಸೊ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಮೈ ಧರ್ಮ. ಐ ಶುಡ್ ಸರ್ವ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಬಟ್ ಅದೇ ರೋಗ ನನಗ್ ಬಂತು, ಯಾರು ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕರ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ. ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು, ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬೇರೆಯವ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೈ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಇರಬಹುದು, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇರಬಹುದು, ಕರುಣೆ ಇರಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್, ಐ ಶುಡ್ ನೋ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಸಾದ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೋ. ಸರ್, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ಸೊಳ್ಳೆ ಬಂದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಣ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಇವಾಗ ಕಡದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ರೋಗ ಬರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ತಡಿಯಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಓಡ್ಸಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊಲ್ಲಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ. ಆವಾಗನೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಆಗಿ ಅದು ಸಾಯ್ಲೂಬಹುದು ಸರ್. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸಕ್ಕೂ ಮನ್ಸಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನ್ ಜೀವ ಉಳ್ಸಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಭೂತ ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಕ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ನಾವು ರುಬ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೀಟ ಬಂದ್ ಬೀಳತ್ತೆ, ನಾವು ಒಲೆ ಹಚ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಗತ್ತೆ, ನಾವು ನಡೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದೋ ಇರುವೆ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೆ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹಲವು, ಅಥವಾ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜಿರಳೆಯೋ ಇನ್ನೇನೋ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಸಾಧನೆಗೆ, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಹಾಗುರುವಿಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ಸಸಿ ನೆಡು. ಒಂದು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇನ್ನೊಂದು 10ಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪಾಪ ಕರ್ಮಾಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಪ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ಮ, ಭೂತ ಯಜ್ಞ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಭಾವ ಏನಿದೆ, ನನಗೆ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಾನು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫುಲಿಶ್. ಹುಲಿ ಬಂದು ನಾನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ, ದೇವರೇ ಬಂದು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್, ನೀನೇನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೇಬೇಕು, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರನ್. ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಸಾಧನೆ ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಇದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿರೋದು ಫುಲಿಶ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ, ಮೂರ್ಖತನ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಹಲೋ ಸರ್, ನಾವು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ದೇವರನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಮ್ ಕಷ್ಟ ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ? ನಾವು ದೇವ್ರೆ ನೀನೇ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ. ಮನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹರ್ಟ್ ಆದಾಗ ದೇವ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟೆ ನೀನು ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ದ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ? ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ, ರಾಗ ಭಕ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತನೋ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವೋ, ನಿಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗವೋ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಈ ಬಂಧು ಬಳಗನ್ ಬೈಯೋ ರೀತಿ ಅವನಿಗೂ ಬೈತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಬಂಧು ಬಳಗನ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಆ ರಾಗದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಖುಷಿಯಾದಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇಜಾರಾದಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೋರ್ಸ್, ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀನು, ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ ನಾನು, ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನೀನ್ ನನಗ್ ಬೇಡ ಅಂತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್. ವೈ? ನನ್ನ ಈಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಬ್ಬನೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕರ್ಮವೂ ಕಾರಣ, ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಫಲವೂ ಕಾರಣ, ನನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕಾರಣ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವ ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಆಗಿ, ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ
ಹಲವಾರು ಸರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ದಿನ ಬಿಡ್ತೀವಿ, 1 ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ 10-12 ವರ್ಷ ಮಾತಾಡದಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ದ ಲೂಸರ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಭಕ್ತಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಭಕ್ತಿ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ should always make us more pure, more nearer to God, not farther from God. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು. Thank you. Pramod sir, I have a question. Yes. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ದೇವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಗಾಡ್, ದೇ ನೋ ಇಟ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ದೇ ಡಿಮೀನ್ ಅದರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಗಿವ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಅವರ ಸುಪ್ರೀಂ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು reconcile this is one. Second thing is ಅಂದ್ರೆ in continuation with this, ಯಾರೊಬ್ರು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಅವಾಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆದ್ರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಸೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರಿದನ್ನ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಮೌಲ್ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಫೆಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ. ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಏನು, I consider my God, have your God, but my God is supreme. Have your God is supreme, but I consider other as inferior. ಎಲ್ಲವೂ inferior. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And they gave, as Sneha told, they give references from their works. It could be in their own text or in Hinduism itself ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ they give from Puranas. Here we should come to know the importance of what we did in the third session. ನಾವು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು? ಶ್ರುತಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮೃತಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಕ್ ಬಂತು. ಒಬ್ಬರೇ ವ್ಯಾಸರು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಬರೆದಾಗ ವಿಷ್ಣು ಗ್ರೇಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿವಪುರಾಣ, ಲಿಂಗ ಪುರಾಣ ಬರೆದಾಗ ಶಿವ ಗ್ರೇಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಬರೆದಾಗ ಸ್ಕಂದ ಗ್ರೇಟು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೇಮ್ ಶರ್ಟ್ ಡಸಂಟ್ ಫಿಟ್ ಆಲ್. ಒಂದೇ ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದೋ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಗಾಡ್ ಗಿವನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಇದೆಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ದೇವ್ರು ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಶ್ರುತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಟರೇಚರ್. So go to the primary literature. What is the primary literature for us at least? It is Vedas or Upanishads. ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರ. ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರ. A Vaishnava will say Vishnu is great, Shiva is inferior. A Shaiva will say Shiva is my great, Vishnu is downgraded. Both of them will say Brahma is nowhere equal. ಆದ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ತೈತ್ತರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ಸ್, one of the oldest and one of the beautiful Upanishads. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಯಾವದ್ರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ವಸ್ತು ಒಂದು, ಯಾವದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಬಂತು, ಯಾವದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಳಯವಾಗತ್ತೋ ಅದು ಯಾವುದು? ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವಿಜಾನಾತ್. ಅದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೇರ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. Ultimate reality is taking different, ultimate reality has 3 roles. One is creation, one is sustenance, and one is the destruction or resolution. And the same concept was used by Puranas. ಆ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಬ್ಬನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು, ಒಂದನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಕೊಟ್ರು, ಒಂದನ್ನ ಶಿವ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು. ಫೈನ್, ಗ್ರೇಟ್, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು. ಆದ್ರೆ ಆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರು ಏನಾಯ್ತು? ನನಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ 2 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ here comes a confusion, here comes a difference. So having your chosen ideal, having your chosen God, that's great, but demeaning other is not just good for yourself. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು ಶಿವ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿವಾಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ ಶಿವರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ. ಯಾರು ಶಿವನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಭೇದ ತರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮಹಾಘೋರ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಪಾಪ ಬೇಡ, ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳೋನು ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಶೈವನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಶೈವ, ಇವನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇವನು ಏನಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಹಿ ಗ್ರೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್? ಒಬ್ಬ ಶೈವ ಇರೋನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಶಿವನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋನು ಅವನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ.
ಪುಣ್ಯದಲ್ಲೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮನಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾರ್ಮನಿ ಇನ್ all leading to, that's what is Upanishad. I told Veda also, ekam sat vipraha bhuda vadanti. We should go to the primary text. ಸತ್ಯ ಒಂದು, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಹೆಸರು ನೀವು ದೇವಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ನೀವು ಶಿವ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ನೀವು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಕೊಡಿ, ನೀವು ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ನೀವು ಜೀಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಏನಾರು ಕೊಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಲ್, ಗ್ರೇಟ್, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್. ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್. ಅವರವರಿಗೆ ಅವರವರ ಒಂದು ನಾಮ, ಅವರವರ ಒಂದು ಇದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಮಾಜವೂ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ need to understand. And people of other religions, they give their references. We can't say anything because they don't come under ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆಯಾ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಸಾಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಮಾರಲ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇವ್ರನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹೋಪ್ ಐ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಇವಾಗಿನ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶ್ರುತೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮೃತೀಸ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಗುರು, ಅಂಡ್ ದ ಗುರು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ whom we chose as a guru and we say that he is a learned person, that guru itself is teaching ಅಂತಾದ್ರೆ who is the competent guru then? Very difficult to answer, but guru ಅಂತ ಅಂದಾಗ again who is a Shrotriya Brahmanistha Sampradayavit. Upanishad says, who is a guru? Who has these three qualities? Shrotriya. Shrotriya means ಶ್ರುತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದವನು, ಶ್ರುತಿಯ ಸಾರವನ್ನ ತಿಳಿದವನು, ವೇದದ ಸಾರ, ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಾರವನ್ನ ಯಾರು ತಿಳಿದಿರ್ತಾರೋ. ತುಂಬಾ ಅವನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಣಮಣ ಮಂತ್ರಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಸಾರವನ್ನ ಪೂರ್ಣ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. Then Brahmanistha, he should be established in that knowledge, not just theory. He should be established in that knowledge. Sampradayavit, he knows he is established but doesn't know how to communicate. ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಆ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಎರಡನೇದ ನಾವು we cannot determine. If I say I am a jnani, you can't say how can you say you are a jnani? It is my own experience, it is my conviction. If you say you are a jnani, if someone guru says I am a jnani, we can't say he is a jnani or not. No one. ಅವರವರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಗಮ್ಯ ಇದು. ಸೊ ಮಧ್ಯದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದನೇದು ಮೂರನೇದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಶ್ರುತಿಯ ಸಾರ ಬೇಸಿಕ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರು. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೋಡೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದ್ವೇಷವನ್ನ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರಿಯಾ? ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಕೀಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಾ? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಹಾಗನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು ಅವ್ರದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಡಿತಾ ಇರೋದು, ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಅಂತ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸುಳ್ಳು, ಇದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷನಲ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮೂರ್ ತಗೋಬೇಕು, ಶ್ರುತಿ, ಯುಕ್ತಿ, ಅನುಭವ. ಎಸ್ಟೇ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯುಕ್ತಿ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕೇಳು ಅಷ್ಟೇನಾ, ರೀಸನಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ, ಅಂಡ್ ಅನುಭವ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ನನಗದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂದಾಗ ನಾಟ್ ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಯರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್. ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಮೈ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಗುರುಗೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಗೆ ಹೇಳಿ, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಕೃಷ್ಣ, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಶಿವ, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ದೇವಿ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ injustice to the role that they are given. ಪರಮಾತ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಮಾರಲ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಈ ತರ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಚೇಂಜ್ ದ ಗುರು, ಚೇಂಜ್ ದ ಗುರು. ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್, ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಬಹುದಾ? ಎಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೀಮ್ ಸೇಸ್. ಎಸ್. ದಾಮೋದರನ್ ಅವರು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ದಾಮೋದರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಋಣದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಳಗೆ. ಋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನದ ಋಣ ಆಗ್ಲಿ, ಪಿತೃಋಣ ಆಗ್ಲಿ, ದೇವಋಣ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಗುರು ಋಣ ಆಗ್ಲಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಫೋಕಸ್. ನಾನು ವರ್ಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಇದೇ ಪಂಚ ಋಣಗಳನ್ನ ಹೋಗ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಪಂಚ ಮಹಾಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು. ದೈವ ಋಣ, ದೈವ ಯಜ್ಞ,
ಪಿತೃಋಣ ಪಿತೃಯಜ್ಞ, ನರಋಣ ಮನುಷ್ಯ ಯಜ್ಞ, ಭೂತಋಣ ಭೂತಯಜ್ಞ, ಋಷಿಋಣ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ. ಸೊ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಡ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಲ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ ಋಣ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಯೂಸ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನ ತೀರಿಸಬೇಕು. ಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಋಣ. ಸೊ ಆ ಋಣ ಮುಕ್ತ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಗಳು ಆ ಪಂಚಮಹಾ ಋಣಗಳಿಂದ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಬಟ್ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನಾನು ಸುಮಿತ್ರಾ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಋಣ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು, ಋಣ ತೀರ್ಸೋದು. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ಈ ಋಣ ತೀರ್ಸ್ಬೇಕು, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆರ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ but because of circumstances or age or some so many reasons, you are not able to do. So you want to do, but you are not able to do. So for that, how to make effort or how to do? If it is because of the circumstances which are not able to do, apad dharma, God and world accepts you can't do. Because just for example, I'll give you, you are bedridden patient. Now you have to do Shraddha Karma. You can't do it. You are bedridden. How can you do Shraddha Karma? Can't do it. So ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬಟ್ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ sometimes we are not able do it in a different way. 100% I accept because of flat or apartment structure that we have. There are so many objections. One is you have tried, but you can't do it because of the objections. So what you can do when you are going for a walk, take something, banno tagoli, kaal tagoli, just spread it across the ground. Or if you can't even do that because of health irbodu, age irbodu, I can't go to walk also. Every day keep 1 rupee or 2 rupee or 10 rupees or 100 rupees. Once some 100 rupees or 200 rupees happens, give it to an organization like ಗೋಶಾಲೆ ಕೊಡಿ, ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗ ಕೊಡಿ. ಈ ತರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಯಾರು ಈ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಈವನ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ದ ಡೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಂಡೋ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಪದ್ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಕ್ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ somehow pay back the debts. ಋಣವನ್ನ ತೀರಿಸೋದು ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ಮ, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ ಕ್ರಿಯೆನ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫೈನ್, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್, ಬಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕೌ, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಾಗ್ ಅಲ್ಲ, ಮೈಸೆಲ್ಫ್, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್, ಮೈ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಿತೃಕರ್ಮ ಇರಬಹುದು, ದೈವಕರ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನೋ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ನಮಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್. ಅದೇ ಅದ್ ಬರ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಪಧರ್ಮ ಬಿಡಬಹುದು. ಆಪಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದ ವೇಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. Thank you very much. So let's close the session with the mantra Sarve Bhavantu Sukhiನಃ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, Yes. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಇದಗಳಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಮ್ಮಳಿಗೆ ಸತ್ಸಂಗಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ, ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇವ್ರು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನಗಳಿಗೆ ಅದರ ಜ್ಞಾನವೇ ಇರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ಇದಾಗ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಓಕೆ, ಒಂದು ವಾಚ್ಮನ್ ಆಗಿರೋದು, ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗದು ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕರ್ಮ ಸಿಗಬೇಕಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ನಿಮಗೆ ಇರೋದೇ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞ ಅಥವಾ ಋಷಿ ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಟೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರ ಝೂಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದಿನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಪೂಜೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದಿನ ಕರೆದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪುನಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯವಶಾತ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕರ್ಮ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅವ್ರು ಕರ್ಮ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಾರು ಮಾಡಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಕಮ್ ಟು ಧರ್ಮ.
ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಕಮ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಕಮ್ ಟು ಕರ್ಮ ಯೋಗ, ಆಮೇಲೆ ಉಪಾಸನೆ, ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಡೂ ದ ಬೇಬಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಆ ಬೇಬಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬೆಳೀಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಕಾಶವನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹೋಪ್ ಐ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ನಾಳೆನೂ ತಗೋಬಹುದು, ಹೇಗಿದ್ರು ನಾಳೆನೂ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಳೆನೂ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಳೆನೂ ಖಂಡಿತ ತಗೋಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಾಲೇಶ್ ಹಸ್ ರೇಸ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. Sir, ನಾಳೆ one ದಯವಿಟ್ಟು thing- ತಗೋಣ ಸರ್. ಓ ನಾಳೆನಾ? ಓಕೆ ಹೇಳಿ, ಓಕೆ, ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಾಳೆ ಸಾರಿ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೂ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಜನರಲೈಸ್ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲ ಜನರಲೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. Then we can take it ಎಮೋಷನಲ್ tomorrow. ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಆ ಇದರಿಂದ I think ಎಮೋಷನಲ್ it somehow deals ಹೊರಗಡೆ tomorrow. ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ. ಟಚ್ Yeah. ಆಗತ್ತೆ ನಾಳೆ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟುಮಾರೋ. Somehow it touches, but tomorrow we can ask. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So let us conclude with a Shanti mantra. Sarve bhavantu sukhiನಃ. Sarve bhavantu sukhiನಃ. Sarve santu niramayah. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschit dukkha bhag bhavet. Om shanti shanti shanti.